हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावशुं व्रत के उपवास में खाई शकाय तेवी सामा पाचम स्पेशियल सामानी खीचड़ी अने फराળી कढ़ी। तो फ्रेंड्स, आज सींगदाणानी कढ़ी बनावशुं, तो विडियो पूरेपूरो जोजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक शेर अने सब्सक्राइब करी पासे रहेलू बेल प्रेस करो, जेथी आवनारा नवा विडियो सौथी पहला आपने मळे। तो चालो बनावीए व्रत के उपवास में खाई शकाय तेवी फराળી खीचड़ी अने सींगदाणानी कढ़ी। तो कढ़ी बनाववा माटे पहला तो आपणे सींगदाणा शेकी लेशुं। आज आपणे सींगदाणानी कढ़ी बनावशुं। तो मात्र 1 થી 1.5 मिनिट में ज आपणा सींगदाणा सरस शेकाई गया छे। तो गैसनी फ्लेम बंद करी देशुं अने सींगदाणा आपणे साइड पर राखी देशुं। तो आज आपणे सामानी खीचड़ी कूकर में बनावशुं। गैस पर कूकर मूकेलू है। कूकर में 2 चमची जेटलू तेल नाखशुं। तो फ्रेंड्स, आज आपणे खीचड़ी बनावशुं पण बटाकानो बिल्कुल उपयोग नहीं करिए। घणा लोकोने फराळ में बटाका खावाथी गैसनो प्रॉब्लम थतो होय छे, तो एना माटेनो बेस्ट सोल्यूशन छे। आज आपणे फराળી खीचड़ी दूधीनो उपयोग करी अने बनावशुं। तेल गरम थता 1/2 चमची जीरुं नाखशुं। अहींया जीरुं सरस ककड़ी गयुं छे तो 1 टुकड़ो तजनो नाखशुं अने 2 लविंग नाखशुं। साथे 2 લીલા मरचाना टुकड़ा नाखशुं અને 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન નાખશું। બધું સારી રીતે કકડી ગયા પછી 2 ચમચી જેટલા સિંગદાણા નાખશું। સિંગદાણાને તેલમાં સારી રીતે સાંતળી લેશું। સિંગદાણા એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે તો 8 થી 10 કિસમિસ લીધેલી છે, કિસમિસ નાખશું। કિસમિસ અને કાજુ નાખવા ટોટલી ઓપ્શનલ છે। 5 થી 6 કાજુના 2 ફાડા કરી લીધા છે, તો કાજુ અને કિસમિસ તેલમાં નાખી દેશું। અને અહીંયા 100 ગ્રામ દૂધીનો ટુકડો એક છીણીને લીધેલો છે, તો દૂધી મિક્સ કરી લેશું। મેં અત્યારે આખા સિંગદાણાનો ઉપયોગ કરેલો છે, તમે ઈચ્છો તો સિંગદાણાનો ભૂકો કરીને મિક્સ કરી શકો છો। दूधी पण तेल में सारी रीते सांतળી लेशुं। गैसनी फ्लेम धीमी करी अने मसाला करी लेशुं। मसाला में 1/2 चमची हळदर, 1/2 चमची लाल मरचुं पाउडर। लाल मरचुं पाउडर तमे फराळ में ना खाता होय तो लाल मरचुं पाउडरनी जग्याए लीला मरचानुं प्रमाण वधारी देवानुं। स्वाद प्रमाणे सिंधव नमक नाखशुं। चपटी काळा मरीनो भूको नाखशुं। बधुं मिक्स करी लेशुं। तो बधो ज मसालो दूधीना छीण साथे एकदम सरस मिक्स थई गयो छे। अहींया 1/2 कप मोरयो में 15 मिनिट पहला धोई अने पलाળી दीधेलो, तो मोरयो मिक्स करी देशुं। मोरयो पण दूधीना छीण साथे सारी रीते मिक्स करी लेशुं। अहीं आपणे 1/2 कप मोरयो लीधेलो, तो 2 कप पाणी नाखशुं। खीचड़ी तमारी केटली ढीली जोईए छे ए प्रमाणे पाणीनो उपयोग करवानो। तो हूँ अत्यारे 2 कप पाणी मिक्स करूँ छूँ। बधुं सारी रीते मिक्स करी लेशुं। ढांकण ढांकी देशुं। कूकरनुं ढांकण पेक कर्या पछी गैसनी फ्लेम एकदम धीमी करी नाखवानी छे अने कूकरमां एक ज सीटी थवा देवानी छे। एक ज सीटीमां आपणी खीचड़ी कम्प्लीट तैयार थई जशे। आपणा सिंगदाणा एकदम सरस शेकाई गयेला, हाथेथी चोड़ता तमे जोई शको छो के तरत ज उपरनी फोतरी उखड़ी जाय छे। तो बधा ज सिंगदाणा आ रीते फोतरी उतारी अने मिक्सरमां हूँ भूको करी लઉં છું। अहींया कूकरमां 1 सीटी थई गई छे अने गैसनी फ्लेम बंद करी दीधी छे। तो खीचड़ी साइड पर राखी देशुं। खीचड़ी ठंडी थाय त्यां सुधीमां कढ़ी बनावी लेशुं। तो कढ़ी माटे कढ़ाईमां घी मूकशुं। 1 चमची घी मूकेलुं छे। घी गरम थई गयुं छे। 1/2 चमची जीरुं नाखशुं। जीरुं सारी रीते ककड़ी गयुं छे तो 1 લીલા मरचाना टुकड़ा नाखशुं। 2 लविंग, 1 टुकड़ो तजनो अने 5 થી 7 मीठा લીમડાના પાન नाखशुं। અને અહીંયા 2 કપ જેટલી ખાટી છાશ લીધેલી છે, છાશ મિક્સ કરી દેશું। કઢીમાં થોડી ખાટી છાશ હશે તો કઢી વધારે સ્વાદિષ્ટ બનશે। છાશ વઘારમાં ઉમેરતા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની, નહીતર છાશ વઘારમાં પડતા જ તરત ફાટી જશે।
અને થોડીવાર સુધી આ રીતે ચલાવતા રહેશું જેથી છાશ ફાટે નહીં. હવે જે આપણે સિંગદાણા શેકી અને ફોતરી ઉતારીને રાખેલા તેનો મેં પાવડર કરી લીધો છે. એકદમ સરસ ફાઇન પાવડર કરી લીધો છે. અને સિંગદાણા મિક્સરમાં પીસવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે મિક્સરને કન્ટિન્યુ નથી ચલાવવાનું. જો તમે મિક્સર કન્ટિન્યુ ચલાવશો તો સિંગદાણામાંથી તેલ છૂટું પડી જશે. પરિણામે સિંગદાણાનો તો આપણે જેવો છૂટો ભૂકો જોઈએ છે એવો નહીં મળે. એટલે મિક્સર પલ્સ મોડ ઉપર ચલાવી અને આપણે સિંગદાણાને ભૂકો કરવાનો છે. તો અહીંયા શેકેલા સિંગદાણાનો 4 ચમચી જેટલો ભૂકો વઘારેલી છાશ સાથે મિક્સ કરી દેશું. સિંગદાણાનો આ રીતે એકદમ ફાઇન પાવડર થયેલો હશે તો જે રીતે તમે કઢી બનાવો છો, ચણાનો લોટ મિક્સ કરીને કઢી બનાવો છો, એવી જ આપણી કઢી તૈયાર થશે. હવે કઢીમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું. જો તમારે કઢી પીળી કરવી હોય તો આ ટાઈમે કઢીમાં થોડી હળદર મિક્સ કરી દેવાની. અને કઢી એકદમ સરસ ખાટી મીઠી થાય એના માટે આપણે 1 ચમચી ખાંડ નાખશું. ખાંડ નાખવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમને ગળાશ પસંદ હોય તો નાખો, નહીંતર ખાંડ સ્કીપ કરી શકો છો. હવે આપણી છાશ વઘાર સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે તો ગેસની ફ્લેમ થોડી વધારશું. જો કઢી સારી રીતે ઉકળેલી હશે તો કઢીનો એકદમ સરસ સ્વાદ આવશે. હવે આપણી કઢી એકદમ સરસ ઉકળવા લાગી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરાળી રેસીપીમાં ઘણી વખત ખૂબ જ વાર લાગતી હોય છે, પણ આ રીતે તમે ફરાળી કઢી અને ખીચડી બનાવો તો 10 જ મિનિટમાં આપણી ખીચડી તૈયાર થઈ જશે અને 5 મિનિટમાં કઢી તૈયાર થઈ જશે. ટોટલ 15 મિનિટમાં તમારું ફરાળી મેનુ તૈયાર થઈ જશે. તો અહીંયા આપણી કઢી એકદમ સરસ ઉકળી ગઈ છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. થોડી કોથમરી નાખશું. તો ફરાળી કઢી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણી ખીચડી જોઈ લઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ખીચડી એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે. ખીચડી વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે 1 લીંબુનો રસ નાખશું. હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું અને તૈયાર થયેલી ખીચડી અને કઢી સર્વ કરશું. ઉપરથી થોડી કોથમરી નાખશું. તો ખીચડી સર્વ કરશું અને ખીચડી થોડી કોથમરીથી ગાર્નિશ કરશું અને સાથે કઢી પણ સર્વ કરશું. કઢી ઉપર પણ થોડા કોથમરીના પાન નાખશું. તો તૈયાર છે માત્ર 15 મિનિટમાં બની જતું આપણું ફરાળી મેનુ. સામા પાંચમ સ્પેશિયલ સામાની ખીચડી અને ફરાળી સિંગદાણાની કઢી. તો ફ્રેન્ડ્સ, સામા પાંચમ આવી રહી છે. સ્પેશિયલ સામા પાંચમ ઉપર તમે આ સામાની ખીચડી બનાવજો. અને હમણાં થોડાક દિવસ પહેલાં જ મેં સામાના ફરાળી દહીંવડાની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરેલી છે, જેની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો ફરાળી દહીંવડા પણ તમે બનાવી શકો છો. તો આ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ ઝડપથી બની જતી ફરાળી રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.